భారత్లో ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ సెక్టార్కు హైదరాబాద్ అడ్డాగా మారిందన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద విమాన ఇంజిన్ ఎంఆర్ఓ సర్వీస్ సెంటర్ని శంషాబాద్లోని జీఎంఆర్ ఏరో పార్క్లో ప్రధాని మోదీ వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఏవియేషన్ మినిస్టర్ రామ్మోహన్ నాయుడు, ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్ బాబుతో పాటు సాఫ్రాన్ సంస్థ ప్రతినిధులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. హైదరాబాద్లోని జీఎంఆర్ ఏరోస్పేస్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ పార్కులో సాఫ్రాన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంజిన్ సర్వీస్ సెంటర్ని వర్చువల్గా ప్రారంభించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. విమానాలకు సంబంధించిన 85% ఎంఆర్ఓలు విదేశాల్లో ఉన్నాయన్నారు మోదీ. దీనివల్ల డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చవడంతో పాటు సమయం కూడా ఎక్కువగా పడుతుందన్నారు. సాఫ్రాన్ లాంటి సంస్థలు భారత్కు రావడం వల్ల ఇక్కడి యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ. సాఫ్రాన్ की नई फैसिलिटी भारत को स्थापित करने में मदद करेगी. ये एमआरओ फैसिलिटी हाईटेक एरोस्पेस की दुनिया में युवाओं के लिए नए अवसर भी बनाएगी. मैं अभी 24 नवंबर को ही साफरान बोर्ड और मैनेजमेंट के लोगों से मिला हूं. पहले भी मेरी उनसे मुलाकातें हुई है. हर चर्चा में मुझे उनमें भारत को लेकर विश्वास और उम्मीद दिखाई दी है. मुझे उम्मीद है कि साफरान का भारत में इन्वेस्टमेंट आगे भी इसी गति से जारी रहेगा. आज इस फैसिलिटी के लिए मैं टीम साफरान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. इस फैसिलिटी से देश के दक्षिण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनेंगे. और हम सिर्फ एविएशन एमआरओ तक सीमित नहीं रहना चाहते. हम शिपिंग से जुड़े एमआरओ इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं. साथियों, हम हर सेक्टर में डिजाइन इन इंडिया को भी बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रहे हैं. मैं साफरान की टीम से आग्रह करूंगा कि आप भारत में एयरक्राफ्ट इंजिन और कंपोनेंट डिजाइन की संभावनाओं को भी एक्सप्लोर करें. ఇంత పెద్ద ప్లాంట్ను హైదరాబాద్లో స్థాపించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. దీంతో 11,000 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయన్నారు. భారత్లో ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ సెక్టార్కు హైదరాబాద్ అడ్డాగా మారిందన్నారు. మరిన్ని పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు డిసెంబర్ 7-8న గ్లోబల్ సమ్మిట్ని నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. తెలంగాణ will continue to support partners like Safran, provide world-class infrastructure and encourage the aerospace and defense sector. We are building a Bharat Future City spread in 30,000 acres of land. It will be planned totally green, net zero, and India's answer to New York, Tokyo, Dubai or Singapore or South Korea. I invite you all, Honorable Prime Minister Modi ji, to Telangana Rising 2047 Global Summit at Bharat Future City on December 8th and 9th to unveil our vision. We wish to become a $1 trillion strategy by 2034 and $3 trillion by 2047. కేంద్ర సర్కార్ చొరవతో 11 ఏళ్లుగా భారత ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ తారాస్థాయికి చేరిందన్నారు కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. 2031 వరకు భారత ఎంఆర్ఓ మార్కెట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోందన్నారు. ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీలో ఎంఎస్ఎంఈలను కూడా కేంద్రం ప్రోత్సహిస్తుందన్నారు. బోయింగ్తో పాటు 10, 14, 20 సీట్ల చిన్న విమానాలను కూడా తీసుకొస్తున్నామని తెలిపారు రామ్మోహన్ నాయుడు. Over the last 11 years, India's aviation ecosystem has taken a decisive leap, to double the number of airports, the number of aircrafts, the number of passengers, a leap to become the fastest growing MRO market, which is 3 times the global rate. And now the establishment of Safran's largest LEAP engine MRO in India is a leap of capability, a leap of capacity, and a leap of India's credibility as maintenance, repair, and overall destination. Our MRO market is projected to rise up to $4 billion by 2031 at an 8.9% growth rate, which is far outpacing the global growth rate of 4.8%. I see this as an unprecedented opportunity for global engine manufacturers looking to partner with India's rapidly expanding aviation ecosystem. శంషాబాద్లో 45,000 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో సాఫ్రాన్ కేంద్రం నిర్మించారు.
ఎయిర్బస్ A320, బోయింగ్ 737 మ్యాక్స్ విమానాల ఇంజన్ల మెయింటెనెన్స్, రిపేర్తో పాటు అన్ని రకాల సేవలను అందించనుందని తెలిపారు ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు. దీనికోసం 1300 కోట్ల రూపాయలను పెట్టుబడి పెట్టామని తెలిపారు. 2035 వరకు పూర్తి సామర్థ్యంతో పనిచేసేలా తమ ప్లాంట్ని నిర్మిస్తామన్నారు. We're also very proud to announce the groundbreaking a little later of the first MRO workshop, there again a first outside France, for the M88 engine that powers the Rafale aircraft. On Monday, we signed a joint venture and cooperation agreement with Bharat Electronics Limited to produce the local modular air-to-ground weapon Hammer, used so skillfully and effectively by your Air Force recently. సాఫ్రాన్ సంస్థ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్, రిపేర్ ఓవరాల్ చేస్తుందన్నారు సిబ్బంది. ఏడాదికి 300 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్, రాఫెల్ ఇంజిన్లు రిపేర్ చేసే సామర్థ్యం ఉందన్నారు. హైదరాబాద్కు సాఫ్రాన్ రావడంతో మెకానికల్, ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన ఇక్కడి యువతకు ఉద్యోగాలు వస్తాయన్నారు. Safran is proud to support the growth of India's aviation sector. Through CFM International, Safran has been working with Indian Airlines for over 30 years, and more than 500 aircraft are currently equipped with CFM engines. M88 రాఫెల్ ఇంజిన్ MRO సైట్కు భూమి పూజ చేశారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, సాఫ్రాన్ సంస్థ ప్రతినిధులు. 76 ఏళ్ల కింద మనల్ని మనం పరిపాలించుకోవడానికి రూల్ ఆఫ్ బుక్ ని ఆమోదించుకున్నామని తెలిపారు మాజీ కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ ప్రొఫెసర్ మాడభూషి శ్రీధర్. ఈ చారిత్రక ఘట్టాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ హైదరాబాద్లోని అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు. అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం రాజ్యాంగం పీఠిక చదువుతూ ప్రమాణం చేశారు విద్యార్థులు, ప్రొఫెసర్లు, వక్తలు. హైదరాబాద్లోని బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో రాజ్యాంగ దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించారు. కాన్స్టిట్యూషనల్ క్రిమినాలిటీ డెమోక్రటిక్ మొరాలిటీ పేరుతో యూనివర్సిటీ ఆడిటోరియంలో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ గంటా చక్రపాణి అధ్యక్షత వహించగా మాజీ కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ ప్రొఫెసర్ మాడభూషి శ్రీధర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. రాజ్యాంగం తయారు చేసేందుకు పెద్దలు పడిన శ్రమను గుర్తు చేసుకున్నారు. రాజ్యాంగ విలువలు కాపాడాలని పిలుపునిచ్చారు వక్తలు. రాజ్యాంగం కల్పించిన సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం సిద్ధాంతాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు మాజీ కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ ప్రొఫెసర్ మాడభూషి శ్రీధర్. రాజ్యాంగం రూపొందించడంలో ప్రముఖుల పాత్రను వివరించారు. రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించి నేటికి 76 ఏళ్లు పూర్తవడంతో సమాజంలో వచ్చిన రావాల్సిన మార్పులపై చర్చించారు. 75 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, తప్పులేదు. కానీ వాటిని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. మన అంబేద్కర్ గారు అన్నట్టు ఆ చేతిలో ఉన్న పుస్తకాన్ని ఓపెన్ చేసి చదవాలి అని, కనీసం ప్రియాంబుల్ అన్న చదవండి అని చెప్తూ నేను దానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటే మన రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుందని చెప్పడానికి. ఓటర్స్ వేసేవాళ్ళుగా ఉండేవాళ్ళు దేశానికి మొత్తం 100% ఓట్లు వచ్చిన రోజున అందరి ఓట్లు మనకు దాని ద్వారా మన పరిపాలన ఏర్పాటు జరిగితే నేను అనుకుంటాను అది చాలా గొప్ప రోజు అయిపోతుందని నేను అనుకుంటాను. అటువంటి గొప్ప రోజులు ఎన్నో కావాలని కోరుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ అనేది చదువుకోవాలండి, తెలుసుకోవాలండి. తెలుసుకుంటే మనం ఇప్పుడు రెస్పాండ్ కావడానికి, రియాక్ట్ కావడానికి, మనం క్వశ్చన్ చేయడానికి అవసరం ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు ఉన్న ఒక్క గొప్ప ఆర్టికల్ ఒకటి ఉంది, 19(1)A అని ఒకటి ఉంది. ఆ 19(1)Aని మనం కనుక అమలు చేయగలిగితే, అర్థం చేసుకుంటే, వాడుకుంటే, క్వశ్చన్ చేస్తూ వస్తే మీరు రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకునే వాళ్ళే అవుతారు. రాజ్యాంగంలోని లౌకికత్వం, వాక్ స్వాతంత్ర్యం వంటి అంశాలు దేశ సమగ్రతకు, ఐక్యతకు పునాది అన్నారు వీసీ గంటా చక్రపాణి. యువత రాజ్యాంగంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని సూచించారు. సమాచార కమిషన్ వంటి అంశాల ద్వారా సమాజంలో పాల్గొనాలని విద్యార్థులకు పిలుపునిచ్చారు గంటా చక్రపాణి. రాజ్యాంగ పీఠికకు సంబంధించినటువంటి విశిష్టతను తెలుసుకోవడం, దాన్ని అమలు చేసుకోవడం కోసం ప్రతి ఒక్కరు ప్రయత్నం చేయడం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. అందుకే ఇవాళ దేశంలో వేరే ఉద్యమాలు ఏవి నిలబడతలేవు. కేవలం సేవ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేటువంటి నినాదం అనేటువంటిది బలం అందుకుంటున్నది. ఎందుకు అనంటే కాన్స్టిట్యూషన్ని, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడితేనే మనం మనల్ని కాపాడుకోగలుగుతాం.
రాజ్యాంగంలోనే మన రక్షణ ఉంటుంది అనేటువంటి భావనతోటి మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ నిర్వహించడం జరిగింది. దీనిలో శ్రీధర్ గారు, మాడబోసి శ్రీధర్ గారు చాలా చక్కగా ఇవాళ కాన్స్టిట్యూషనల్ క్రిమినాలిటీ అనేటువంటి అంశం మీద, అంటే రాజ్యాంగం ఏ రకంగా క్రిమినలైజ్ అవుతున్నది, రాజ్యాంగం అమలు చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి నేర ప్రవృత్తితో ఉంటున్నారు, లేదా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి లొసుగులు లేదా కాన్స్టిట్యూషన్ అడ్డం పెట్టుకొని ఎట్లా కొన్ని మతాల వాళ్ళని, కులాల వాళ్ళని, జాతుల వాళ్ళని ఎట్లా అణచివేస్తున్నారనేటువంటిది ఇది సర్వత్రా నెలకొన్నటువంటి భావన. కాబట్టి దాని మీద ఒక చర్చ జరగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఈ లెక్చర్లో వారు దాన్ని ప్రస్తావించడం జరిగింది. యూనివర్సిటీలోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి వీసీ గంటా చక్రపాణి, అధికారులు, లెక్చరర్స్, విద్యార్థులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ వద్ద రాజ్యాంగ పీఠిక చదువుతూ ప్రమాణం చేశారు. భారత ప్రజలమైన మేము భారతదేశాన్ని సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యంగా నిర్మించుకోవడానికి పౌరులందరికీ సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయాన్ని ఆలోచన, భావ ప్రకటన, విశ్వాసం, ఆరాధనల స్వాతంత్ర్యాన్ని అంతస్తుల్లోనూ అవకాశాల్లోనూ సమానత్వాన్ని చేకూర్చడానికి రాజ్యాంగాన్ని మాకు మేము సమర్పించుకుంటున్నాము. రాజ్యాంగం గొప్పదనం, అంబేద్కర్ త్యాగాలను గుర్తు చేశారు వక్తలు. ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు పాల్గొని రాజ్యాంగ విలువల గురించి తెలుసుకున్నారు. రాజకీయ నాయకులకు రాజ్యాంగంపై పరీక్ష పెట్టాలన్నారు పెద్దపల్లి ఎంపీ గడ్డం వంశీకృష్ణ. రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్ బాగ్లింగంపల్లిలోని అంబేద్కర్ లా కాలేజీలో ఏర్పాటు చేసిన కాన్స్టిట్యూషన్ డేకు హాజరయ్యారు ఎంపీ గడ్డం వంశీ. కాక ఆశయాలతోనే అంబేద్కర్ విద్యా సంస్థలను స్థాపించినట్టు చెప్పారు. లా విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా ప్రియాంబుల్ చదవాలని సూచించారు నల్సార్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ శ్రీకృష్ణదేవరావు. రాజ్యాంగానికి మూలం రూల్ ఆఫ్ లా అని ప్రతి ఒక్కరూ రాజ్యాంగానికి లోబడి పనిచేయాలన్నారు. అనంతరం అంబేద్కర్ విద్యా సంస్థల కరెస్పాండెంట్ సరోజా వివేక్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కాలేజీ సిబ్బందితో కలిసి కేక్ కట్ చేశారు ఎంపీ వంశీకృష్ణ. Particularly law students, teachers, every one of us, we must know the Constitution. Wonderful learning experience just listening to you. I just when you are answering some of the questions, I really got reminded of my father, because father being in politics, and all of you know my father's personality. I keep saying, Daddy, you should Satyayugamlo undalsina manishi Kaliyugamlo unnadani. Every time I keep telling Dad, because he always tries to do right no matter what. And very quickly, sir, I just want to share with all of you and with sir, this institution was founded on the premise of what Ambedkar sir's teachings were, and as you rightly said, articles 14 to 19, the right to equality and right to education. I think that is what was the drive for Kaka Venkateswamy Garu to start this institution, and I'm so happy to be some form of my guest appearances to the college. I'm very grateful for the opportunities I get, and I personally had the I don't know what the right word is, but personally had an experience of the Pushkaralu episode, where I was not invited as a member of parliament to my own constituency, and I actually went and studied articles 14, 15. I made a big issue about it, so I really have the sense of value, and I am reading the Constitution of India. Just sir, మీరు చెప్పినట్టు politicians కూడా actually అందరు politicians కి I think I should speak in the coming session. అందరు politicians కూడా Constitution of India మీద ఒక చిన్న exam పెట్టాలి. If we pass that exam, that means we are qualified enough to be there. But having said this, sir, I just want to thank you once again. I just tried transformative constitution is in a word 1996 South Africa అని చెప్పింది. మనకు 2016-17 నుంచి ఈ వర్డ్ మన సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జిమెంట్లో యూజ్ చేయడం మొదలుపెట్టి.
But I believe without invoking the term transformative constitution, మన కేశవానంద భారతి కానీ ADM జబల్పూర్ కేసు కానీ several cases we have used. So I wanted to look at invocation of the transformative constitution without using the term. మనం ఎన్నిసార్లు చేసామో ఎప్పుడెప్పుడు చేసాము. The Indian judiciary embraced this transformative potential from 1970s without any express invocation. అప్పటికి ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనే వర్డ్ రాలేదు, బట్ వీ హ్యావ్ యూజ్. ఏమేం కేసులు చేసాము? కేశవానంద భారతి అస్సలు 1973. మీరు చదివారో చదవలేదో మళ్ళీ ఒక్కసారి దాన్ని చూసుకోవాలి. సుప్రీంకోర్టు 6.5 months ఇంకో పని చేయలేదు, ఆ ఒక్క కేసే. 13 judges of the Indian Supreme Court, 7:6. That was the real fight between Parliament and Supreme Court. Which is supreme? Can seize the land. Which is that amendment to the Constitution discussion? Who can amend? Should we amend? Which can be amended? Which cannot be amended? And Dantlo, what played a important role? Justice Khanna, HR Khanna, majority judge, 7:6. HR Khanna ki ekkada he got this roots behind the basic structure theory he borrowed from an article. ఐబొమ్మ రవిని మరో 3 రోజులు పోలీసుల కస్టడీ ఇస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది నాంపల్లి కోర్టు. మొత్తంగా రవిపై 5 కేసులు నమోదు చేశారు పోలీసులు. ఇదివరకు 5 రోజులు విచారించారు పోలీసులు. కోర్టు ఆదేశాలతో మరో 3 రోజులు విచారించనున్నారు. రేపు చంచల్గూడ జైలు నుంచి రవిని CCS స్టేషన్కు తరలించి ఎంక్వైరీ చేయనున్నారు. సినిమా పైరసీ, బెట్టింగ్ యాప్స్ నిర్వాహకులతో డీలింగ్, విదేశాల్లో ఉన్న సర్వర్లపై విచారించనున్నారు పోలీసులు. ఐబొమ్మ రవిని సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు మరోసారి నాంపల్లి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. రెండో కేసులో అతనికి 14 రోజుల జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ విధించింది నాంపల్లి కోర్టు. ఇమ్మడి రవిపై మొత్తం 5 కేసులు నమోదు చేశారు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు. మిగిలిన 3 కేసులకు సంబంధించి కూడా పీటీ వారెంట్ దాఖలు చేశారు. కోర్టు అనుమతితో ఆ 3 కేసుల్లో కూడా అరెస్టును చూపారు పోలీసులు. ఐబొమ్మ రవిని కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు పోలీసులు. దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై వాదనలు జరిగాయి. విచారించిన నాంపల్లి కోర్టు ఇమ్మడి రవిని 3 రోజుల పాటు పోలీస్ కస్టడీకి అప్పగిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే 5 రోజుల పాటు రవిని పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకుని విచారించారు. ఇప్పుడు కోర్టు ఆదేశాలతో మరో 3 రోజులు రవిని ఎంక్వైరీ చేయనున్నారు CCS పోలీసులు. రేపు చంచల్గూడ జైలు నుంచి ఐబొమ్మ రవిని కస్టడీలోకి తీసుకొని విచారించనున్నారు పోలీసులు. భవిష్యత్తులో దేశాల మధ్య యుద్ధాలు కేవలం తుపాకులతో మాత్రమే ఉండవని, డ్రోన్స్ కీలకంగా మారాయన్నారు రిటైర్డ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ దేవేంద్ర ప్రతాప్ పాండే. ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి అటానమస్ యాంటీ డ్రోన్ పెట్రోల్ వాహనం హైదరాబాద్లోని టీ హబ్లో లాంచ్ చేశారు. ఇంద్రజాల్ రేంజర్ డ్రోన్ వెహికల్ను దేవేంద్ర ప్రతాప్, ఇంద్రజాల్ డ్రోన్ డిఫెన్స్ ఇండియా ఫౌండర్ అండ్ CEO కిరణ్ రాజు ప్రారంభించారు. దేశంలోకి పాకిస్తాన్ పంపిన డ్రోన్స్ ను మన బలగాలు నిర్వీర్యం చేశాయన్నారు ఇంద్రజాల్ CEO కిరణ్ రాజు. ఇంద్రజాల్ రేంజర్ వెహికల్ కూడా డ్రోన్స్ ను అడ్డుకుంటుందన్నారు. దేశ భద్రతలో ఇంద్రజాల్ రేంజర్ కీలక పరిణామమన్నారు. 26/11 దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి నివాళులర్పించేందుకే ఈ రోజు లాంచ్ చేశామన్నారు ఇంద్రజాల్ డ్రోన్స్ డిఫెన్స్ ఇండియా ఫౌండర్ CEO కిరణ్ రాజ్. ఒక 10 కిలోమీటర్ రేడియస్ లో ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడైనా డ్రోన్స్ ఎగురుతా ఉంటే ఇది దీంట్లో సిస్టంలో డిటెక్ట్ అవుతుంది. డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ 10 కిలోమీటర్స్ వెహికల్స్ పోలీస్ లాగా మొదలుపెట్టి దగ్గరికి వెళ్తే 4 కిలోమీటర్ రేంజ్లో ఉన్నప్పుడు దీంట్లో ఒక సిస్టమ్ ఉంది. ఆ సిస్టమ్ ఆన్ చేస్తే ఆ డ్రోన్ని పట్టుకుని తెచ్చి వెహికల్ పక్కన ల్యాండ్ చేస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి మనం ఏమన్నా ఇల్లీగల్ డ్రోన్స్ ఉంటే మనం పట్టుకోవచ్చు. సో బార్డర్ ఏరియాస్లో ఏమవుతుందంటే ఇల్లీగల్ డ్రోన్స్లో డ్రగ్స్, వెపన్స్ ఇవన్నీ బార్డర్ ఏరియా పాకిస్తాన్ నుంచి మన బార్డర్కి పంపిస్తూ ఉంటారు. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఈ వెహికల్ అక్కడ బార్డర్లో పెట్రోల్ చేస్తూ ఉంటే ఆ డ్రోన్స్ని పట్టుకుని యాక్చువల్గా రీసెంట్గా కూడా మేము BSFలో అలానే చాలా డ్రోన్స్ని పట్టుకున్నాం. ఇదే కాకుండా వేరే కౌంటర్ డ్రోన్, యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్స్ చాలా పెద్దవి చేసాం. కానీ ఇది ఏంటంటే ఆ పర్సనల్ ప్రాజెక్ట్. బికాజ్ డ్రగ్స్, వెపన్స్ బార్డర్లో అనేది ఈజ్ యాక్చువల్లీ డిస్ట్రాయింగ్ అవర్ కంట్రీ. మన
మన పంజాబ్లో అనుకో ఎక్కడన్నా అనుకో దే ఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ కమ్యూనిటీ. మా పెద్ద సిస్టమ్స్ విల్నో అక్కడ పనిచేయవు. సో ఇలాంటి సిస్టమ్ అయితేనే కరెక్ట్గా డ్రోన్స్ పట్టుకునే అవకాశం ఉంది. దేశంలోని యువత డ్రగ్స్ వినియోగిస్తే ఆ నిధులు పాకిస్తాన్ టెర్రర్ గ్రూప్స్కు వెళ్తున్నాయన్నారు రిటైర్డ్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ దేవేంద్ర ప్రతాప్ పాండే. 15,000 కిలోమీటర్ల భారత్కు భూ సరిహద్దు ఉందని, డ్రోన్స్తో డ్రగ్స్ ఆయుధాలు వస్తుంటాయన్నారు. ఆ సమస్యను నివారించేందుకు ఇంద్రజాల్ రేంజర్ వాహనం ఉపయోగపడుతుందన్నారు దేవేంద్ర ప్రతాప్. Simple drones were utilized to strike deep into the strategic assets of Russian bases, in which they wiped out nearly about 35% of strategic assets which were supposed to be nuclear for the launch of nuclear systems. That is the capacity that people can now move in. The wars of today and very fast of tomorrow are not going to be fought onto the borders. They will be fought deep into the hinterland, where the national resilience of a country is going to be tested, and they will like to win a war without actually fighting by striking. 6 రోజుల్లో 70 డ్రోన్లను ఇంద్రజాల్ నిర్వీర్యం చేసిందన్నారు కిరణ్ రాజ్. ఈ వాహనం 10 కిలోమీటర్ల రేడియస్లో హ్యాకింగ్ మెకానిజంతో సైబర్ ట్రిగ్గర్ విధానంలో పనిచేస్తుందన్నారు. ఇందులోని సాఫ్ట్ స్కిల్ సిస్టమ్ డ్రోన్ను క్యాచ్ చేయడంతో పాటు క్రష్ చేస్తుందన్నారు. డ్రోన్ని పట్టుకుంటాం ఏఐ చేస్తుంది, రైట్? సో ఏఐ అనేది వెనకాల కూర్చునే ఆపరేటర్ ఏం చేయక్కర్లేదు. ఆటోమేటిక్గా ఈ సిస్టమే ఆ డ్రోన్ని పట్టుకుని దగ్గరికి తెచ్చి ల్యాండ్ చేసేస్తుంది. మన వెనకాల డ్రోన్ కూడా ఇదే సిస్టమ్ లాంచ్ చేసి తీసుకెళ్తుంది. సో దానికి ఆపరేటర్ అక్కర్లేదు, వేరే పైలట్ అక్కర్లేదు, ఇదంతా అక్కర్లేదు. ఏఐ మేనేజ్ చేస్తుంది. ఇంద్రజాల్ రేంజర్తో మనం ఆపే ప్రతి డ్రోన్ మనుషుల ప్రాణాలను, మన భూమిని కాపాడుతోందన్నారు కిరణ్ రాజు. కంటోన్మెంట్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిధులు కేటాయిస్తున్నారన్నారు ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్. కంటోన్మెంట్ బోర్డు మీటింగ్లలో కూడా ప్రజా సమస్యలకు పరిష్కారం చూపాలని కోరుతున్నామని తెలిపారు. వార్డుల వారీగా పర్యటించి ప్రజా సమస్యలు పరిష్కారం చూపాలని అధికారులకు సూచించారు. కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కులను పికెట్ క్యాంప్ ఆఫీసులో లబ్ధిదారులకు అందజేశారు ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్. తాడ్బన్ హనుమాన్ దేవాలయంలో అయ్యప్ప స్వాములకు శ్రీ గణేష్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో అన్నదానం చేశారు ఎమ్మెల్యే శ్రీ గణేష్. నగరంలో హైడ్రా పునరుద్ధరించిన చెరువులను సందర్శించింది కర్ణాటక బృందం. చెరువులను పరిశీలించి అద్భుతంగా పునరుజ్జీవం కల్పించారని అభినందించారు. ఆక్రమణలు తొలగించి చెరువులకు పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చారని తెలిపారు. బతుకమ్మకుంట, కుకట్పల్లి నల్ల చెరువు సహా హైడ్రా మొదటి విడతలో చేపట్టిన పలు చెరువుల పునరుద్ధరణ పనులను కూడా పరిశీలించారు. అనంతరం సిటీలోని హైడ్రా ఆఫీసులో కమిషనర్ రంగనాథ్ను కలిశారు. చెరువుల పునరుద్ధరణలో ఎదురైన సవాళ్లు, వాటిని అధిగమించిన విధానాన్ని కర్ణాటక బృందానికి వివరించారు రంగనాథ్. ఈ కర్ణాటక బృందంలో పర్యావరణ నిపుణులు, అధికారులు, కాంట్రాక్టర్లు, టెక్నికల్ టీం సభ్యులు ఉన్నారు. కాచిగూడలో 2 ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేసిన కేసులో నిందితుడికి 25 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది కోర్టు. 2024 జూన్లో నమోదైన పోక్సో కేసులో కాచిగూడ పోలీసులు సాక్ష్యాలు కోర్టు ముందు ఉంచారు. విచారించిన కోర్టు నిందితుడిని దోషిగా తేల్చింది. నిందితుడికి 10,000 జరిమానాతో పాటు 25 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది కోర్టు. చిన్నారులపై నేరాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు పోలీసులు. అయితే నిందితుడు సర్దార్ త్రిలోక్ సింగ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా విధులు నిర్వహించాడని తెలిపారు పోలీసులు. మాదాపూర్లో ఘరానా మోసం జరిగింది. మరో ఐటీ కంపెనీ బోర్డు తిప్పేసింది. ఎన్ఎస్ఎన్ ఇన్ఫోటెక్ పేరుతో స్వామినాయుడు అనే వ్యక్తి భారీ మోసానికి పాల్పడ్డాడు. విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చి ఉద్యోగం కల్పిస్తామని నమ్మించాడు. దీనికోసం 400 మంది స్టూడెంట్స్ నుంచి లక్షల్లో వసూలు చేశారు. ఒక్కో విద్యార్థి నుంచి దాదాపు 3 లక్షలు వసూలు చేశాడు. మొత్తం డబ్బుతో పరారయ్యాడు స్వామినాయుడు. మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో బాధితులు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని తెలిపారు మాదాపూర్ సిఐ కృష్ణమోహన్. ప్రైవేట్ కంపెనీలో జాబ్ ఇప్పిస్తారని మోసం చేశారు కొంతమంది బాధితులు. 15 నుంచి 20 మంది వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ప్రధానంగా కంప్లైంట్ పేరు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు. ఈయన లాస్ట్ 1 ఇయర్ క్రితం ఏదైతే మన ఏరియాలో ఖానాపేట దగ్గర గూగుల్ ఆఫీసు పక్కనే ఉన్న ఎన్ఎస్ఎన్ ఇన్ఫోటెక్ అండ్ సెక్టార్ 7E4E టెక్నో సొల్యూషన్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంటుంది. దాంట్లో CEO ఎవరైతే ఉన్నారో శ్రీనివాసు, అలాగే డైరెక్టర్ స్వామినాయుడు, HR అరుణ కలిసి వీళ్ళందరి దగ్గర కొంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసినట్టు తెలిసింది. ఇది జాబ్ ఇప్పిస్తారని డబ్బులు తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే కొంతమందికి జాబ్ ఇచ్చారు. జాబ్ ఇచ్చాక వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని చెప్తారు. తర్వాత వీళ్ళకి శాలరీలు ఇవ్వరు. తర్వాత వీళ్ళందరికీ శాలరీ పడట్లేదని కొన్నిసార్లు అడగడం జరిగింది. దాంట్లో వాళ్ళు థ్రెటన్ చేయడం కూడా జరిగింది వీళ్ళకి.
ఆ తర్వాత వీళ్ళంతా గ్యాదర్ అయ్యి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందని ఒకసారి ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పటికి లాస్ట్ 1 month బ్యాక్ ఈ ఆఫీస్ క్లోజ్ చేసి వారు పరారయ్యారని తెలిసింది. ఈ 20 రోజుల నుంచి వీళ్ళందరూ గ్యాదర్ చేసుకుని వాళ్ళకి రిటర్న్గా కంప్లైంట్ తీసుకుని మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో దగ్గర బాధితులు మనకు 20 members రావడం జరిగింది. అప్రాక్సిమేట్లీ మనిషికి 2 లక్షలు వేసుకున్న 80 లక్షల నుంచి 90 లక్షల వరకు నీళ్ళు రాసి ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా దీంట్లో మనం లోతుగా మళ్ళీ కంప్లైంట్ అడిగితే దగ్గర 300 నుంచి 400 మందిని చీట్ చేసి ఉంటారని చెప్పారు. అలాగే ఈ కేసులో ఇప్పుడు ఈ కేసును మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాము. అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ కంపెనీ ద్వారా ఇంకా మోసపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మన పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇస్తే వాళ్ళని కూడా యాడ్ చేస్తాము. అలాగే అక్యూజులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ శ్రీనివాసు అలాగే ఈ స్వామినాయుడు అరుణాని కూడా మనం ట్రేస్అవుట్ చేసి పట్టుకుని ఈ బాధితులకు న్యాయం. మేడ్చల్ జిల్లా జవహర్ నగర్లో అక్రమ నిర్మాణాలను కూల్చివేశారు రెవెన్యూ అధికారులు. 10ల సంఖ్యలో నిర్మించిన ఇల్లీగల్ కట్టడాలను జేసీబీలతో నిలమట్టం చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భద్రతా దళాలను మోహరించారు. అయితే ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా ప్రభుత్వ భూముల్లో నిర్మాణాలు చేపడితే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు రెవెన్యూ అధికారులు. రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని తెలిపారు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు. దేశ విదేశీ పర్యాటకులను ఆకర్షించి పెట్టుబడులను రాబట్టడమే లక్ష్యంగా టూరిజం పాలసీని తీసుకొచ్చామన్నారు. అయితే ఈ పాలసీలో ఎలాంటి అంశాలున్నాయి, ఏ టూరిజం ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయబోతున్నారో తెలుసుకోవాలంటే వాచ్ ది స్టోరీ. 2030 నాటి అవసరాలకు సరిపోయేలా టూరిజం పాలసీని రూపొందించామని తెలిపారు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు. ఆధ్యాత్మిక, వారసత్వ, సాంస్కృతిక, సాహస క్రీడలు, మెడికల్, వెల్నెస్, ఎకో టూరిజం వంటి సెక్టర్లను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందన్నారు. పర్యాటక ప్రాజెక్టులు చేపట్టే ప్రైవేటు సంస్థలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామని తెలిపారు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి కట్టడాలు హైదరాబాద్ నగరంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కోకొలలుగా ఉన్నాయి. మరి ఈ యొక్క హెరిటేజ్ వాక్ ద్వారా ఒకటి మన వారసత్వ సంపదను ప్రపంచానికి మరొకసారి చాటి చెప్పడం, దాంతోపాటుగా టూరిజం డెవలప్మెంట్ కోసం మన యొక్క ఈ యొక్క వారసత్వ సంపదను కాపాడుతూ, ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ, అట్రాక్ట్ చేస్తూ, దీంతో పాటుగా ఈ యొక్క యూత్ని ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతూ వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ దే హ్యావ్ టు బిల్డప్ దేర్ హెల్త్. దాంతోపాటుగా బై డూయింగ్ సో వీఆర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు ప్రమోట్ అవర్ టూరిజం బై షోకేసింగ్ అవర్ హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్స్, హెరిటేజ్ బిల్డింగ్స్, and also there are many more number of places which are supposed to be seen. రాష్ట్రంలో 27 ప్రత్యేక పర్యాటక ప్రాంతాలను గుర్తించామని తెలిపారు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు. ఇందులో వికారాబాద్, సోమశిల, కాళేశ్వరం, నాగార్జున సాగర్, భద్రాచలం, వరంగల్, ట్రైబల్ సర్క్యులేట్ వంటి 9 యుద్ధ ప్రాతిపదికన అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు. 5 ఏళ్లలో టూరిజంలో 15,000 కోట్ల పెట్టుబడులు తీసుకువచ్చి 3 లక్షల మందికి అదనంగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామన్నారు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు. ఇందులో అందరూ భాగస్వాములు అయ్యే విధంగా, దీని ద్వారా ఒక స్ఫూర్తిని నింపే విధంగా, కల్చర్ను కాపాడుకునే విధంగా, హెరిటేజ్ని ఎక్స్పోజ్ చేసే విధంగా, టూరిజంను ప్రమోట్ చేసే విధంగా, తద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం అండ్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇందులో మిళితమై ఉన్నాయి. కాబట్టి సో లెట్ us మేక్ దిస్ ఏ గ్రాండ్ సక్సెస్. ఐ విష్ అండ్ ర్యాపిడో ఆల్సో. So let there be many more such events until all the people of Telangana, all the majority people of India, they should come visit. There is a slogan called Telangana Zarurana. ప్రకృతి వైద్యం, ఆధ్యాత్మిక పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు టూరిజం శాఖ ఎండీ క్రాంతి వల్లూరి. టూరిజం ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధిని పీపీపీ విధానంలో చేపడుతున్నామన్నారు. విదేశాల్లో లాగా తెలంగాణలోనూ హోమ్ స్టేని అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామన్నారు క్రాంతి వల్లూరి. సో ఇప్పుడు మైస్ 2.0లో ఈవెన్ Tier 2 సిటీస్కి కన్వెన్షన్ సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, లైక్ వరంగల్, నిజామాబాద్, దాని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాము. దాంతోపాటు ఎవరైతే బిజినెస్ విజిటర్స్ మనకు హైదరాబాద్లో వస్తున్నారో,
సో ప్రస్తుతం దే ఆర్ జస్ట్ కమింగ్ టు వర్క్ అండ్ దే ఆర్ లీవింగ్. But we are asking them to even explore Hyderabad and Telangana. So దానికి సంబంధించి కస్టమ్ టూర్స్ అన్నది ఒకటి ఫ్రమ్ TGTDC we are launching. సో ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుందంటే ఒక కాన్ఫరెన్స్ క్యాలెండర్ ముందే మనం ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళందరికీ కూడా డెలిగేట్స్ ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో మా దగ్గర ఈ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి, సో ప్లీజ్ కమ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ ద టూరిజం ఇన్ తెలంగాణ అన్న మెసేజెస్ వీఆర్ సెండింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. జాతీయ అంతర్జాతీయ పర్యాటకుల సంఖ్య ఆధారంగా టూరిజంలో దేశంలోనే మొదటి 5 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణను ఒకటిగా నిలిపేలా కృషి చేస్తున్నామని తెలిపారు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు. దేశంలో ఉగ్రవాద మాడ్యూల్స్ ఛాయలు నగరంలోనూ కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పోలీసులు, నిఘా వర్గాలు అప్రమత్తంగా ఉంటున్నాయి. అయితే సీసీ కెమెరాల ఫీడ్, స్టోరేజ్ బ్యాకప్ సామర్థ్యం తగ్గడం కొత్త సమస్యల్ని తెచ్చిపెడుతోంది. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన అత్యాధునిక సీసీ కెమెరాలకు సంబంధించిన ఫీడ్ గతంలో నెల రోజులు సర్వర్ బ్యాకప్ ఉండేది. ఇది ప్రస్తుతం వారానికి తగ్గడంతో అనేక సమస్యల్ని తెచ్చిపెడుతోందంటున్నారు పోలీసులు. పోలీసింగ్ పూర్తిగా మారిపోయింది. సీసీ కెమెరాలు, సెల్ ఫోన్తో కేసులు ఛేదిస్తున్నారు. పోలీసులు పట్టుకున్న నేరగాళ్లు, నిందితుల్లో 70 నుంచి 80% మందిని గుర్తించడానికి సీసీ కెమెరాల్లో నమోదైన ఫీడే ఆధారమవుతోంది. యాక్టివ్ ఫీడ్, పాజిటివ్ ఫీడ్ను టెక్నికల్ వ్యక్తుల సహకారంతో తీసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు. అయితే కొన్నాళ్లుగా సర్వర్లో ఉండే పాజిటివ్ ఫీడ్ అందుబాటులోకి రావట్లేదంటున్నారు దర్యాప్తు అధికారులు. కేవలం యాక్టివ్ ఫీడ్గా భావించే 7 రోజుల బ్యాకప్ పైనే ఆధారపడుతున్నారు పోలీసులు. కేసుల నిర్ధారణకు కమ్యూనిటీ, నేను సైతం కెమెరాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. కీలక ప్రాంతాల్లో సీసీ కెమెరాలు లేకపోవడం, ఉన్న వాటిల్లోనూ మరమ్మతులు చేయడంతో ఫీడ్ లభించే గ్యారంటీ కూడా లేదు. దీంతో కొన్ని కేసులు కొలిక్కి రాకుండా మిగిలిపోతున్నాయి. బ్యాకప్ కనీసం నెల రోజులు ఖచ్చితంగా ఉండేలా ఉన్నత అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని దర్యాప్తు ఎంక్వైరీ ఆఫీసర్స్ కోరుతున్నారు. సిటీలో కమ్యూనిటీ, నిర్భయ, ఎల్ఎన్టీ సంస్థల ద్వారా 2.5 లక్షలకు పైగా సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి. అందులో కమ్యూనిటీ, నిర్భయ కింద ఉన్న సుమారు 17,000 కెమెరాలు కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లకు అనుసంధానమై ఉన్నాయి. వీటిలో 8,000 కెమెరాలు పనిచేయడం లేదు. మరోవైపు రాచకొండ పోలీసులు ప్రధాన ర్యాలీలు జరిగే రూట్లలో సీసీ కెమెరాలకు మరమ్మతులు చేయడంతో అవసరమైన చోట కొత్త కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నగరాన్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడేందుకు సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు పోలీసులు. దీంతో దేశంలోనే సీసీ కెమెరాలు ఎక్కువగా ఉన్న నగరంగా హైదరాబాద్కు గుర్తింపుంది. సిటీ కల్చర్, ఫాస్ట్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్తో అనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు నగర ప్రజలు. దీంతో ఆహారపు అలవాట్లను మారుస్తున్నారు. మళ్లీ పాత సాంప్రదాయ పద్ధతులనే ఫాలో అవుతున్నారు. తాతల కాలంలో ఎక్కువగా తిన్న చద్దన్నం ఇప్పుడు సిటీలో దొరుకుతోంది. దీంతో చద్దన్నం తినడానికి స్టాల్స్కు క్యూ కడుతున్నారు నగర ప్రజలు. 30 ఏళ్లు కూడా నిండని జనాలు గ్యాస్, బీపీ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నూనెలు, మసాలాల ఆహారంతో విసిగి వేసారిన నగర ప్రజలు ఓల్డ్ ఈజ్ గోల్డ్ అంటున్నారు. కలుషితమైన ఆహారానికి బాయ్ చెప్పి తాతలు ముత్తాతల కాలంలో తిన్న చద్దన్నం, చిరుధాన్యాల ఆహారం వైపే మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. అరికెల చద్దన్నము, జొన్న చద్దన్నము, రాగి చద్దన్నము, రెగ్యులర్ చద్దన్నం సార్. దాంతోపాటు పొంగల్స్ సార్, సామలు, కొర్రలు, ఊదలు, పొంగల్స్ ఇవి ఉన్నాయి సార్ మా దగ్గర. ప్లస్ లడ్డు సార్, అంజీరా లడ్డు, ఓట్స్ లడ్డు, ప్లస్ ఫ్లాక్ సీడ్స్ లడ్డు సార్. ఇవన్నీ బెల్లంతో తయారు చేస్తాం సార్. అన్నీ న్యాచురల్ ఫుడ్ ఇస్తున్నాం సార్. ప్రజెంట్ బిజినెస్ బాగానే ఉంది కానీ సార్ కొంచెం వింటర్ సీజన్ కదా కొంచెం తగ్గింది సార్. సమ్మర్ సీజన్లో బాగుంటుంది. ఈవినింగ్ వండేస్తాం సార్. వండేసి దాన్ని మిల్క్ తెచ్చి డైరెక్ట్ దాంట్లో తోడేసి దాంట్లో ఫర్మెంటేషన్ చేస్తాం సార్. ఫర్మెంటేషన్ చేసి మార్నింగ్ మళ్ళీ దానికి సాల్ట్ యాడ్ చేసి తీసుకొస్తాం సార్ ఇక్కడికి. అది మొత్తం టోటల్గా ఫర్మెంటేషన్ అవుతుంది. దాన్ని గుడ్ బ్యాక్టీరియా డెవలప్ అవుతుంది చద్దన్నాల వల్ల. సిటీ ప్రజలకు చద్దన్నాన్ని పరిచయం చేస్తున్నారు వ్యాపారులు. నగరంలో చద్దన్నం స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి అమ్ముతున్నారు. గతంలో చద్దన్నం, చిరుధాన్యాలు తిని ఉక్కులా పనిచేసిన పెద్దలనే ఫాలో అవుతున్నారు. భాగ్యనగరంలోని వీధులు, ఆఫీస్ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన చద్దన్నం స్టాల్స్కు క్యూ కడుతున్నారు జనాలు. నేను వాకింగ్కి వచ్చినప్పుడు వచ్చేది ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా.
ఇప్పుడు 2 days అంతకుముందుకైతే నెల రోజులు వచ్చినాం. ఎట్లా అనిపిస్తుంది? మంచిగా ఉంది. ఇప్పుడు ఫుడ్ అయితే బాగుంది. హెల్దీ ఫుడ్. హెల్దీ ఫుడ్ షుగర్ పేషెంట్లకు బాగుంటుంది. లాస్ట్ 2-3 months నుంచి ఇక్కడ రెగ్యులర్గా వస్తుంటారు అనమాట. వెరీ న్యూట్రిషనిస్ట్, ఎక్సలెంట్ ఫుడ్. మార్నింగ్ డైలీ కమర్షియల్గా ఓన్లీ ఇడ్లీ, వడ, పూరి అంటే అగైన్ అదే సేమ్ ఆయిల్లో, యూజ్డ్ ఆయిల్లో కుక్ చేస్తూ ఉంటారుగా, అది బోర్ కూడా వేసింది. దిస్ ఇస్ వెరీ నైస్, వెరీ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ. ఏం తీసుకున్నారు ఈరోజు? రాగి సంకటి అండ్ విత్ టమాటా చట్నీ, కారపొడి అండ్ విత్ ఆనియన్స్. ఎక్సలెంట్ ఫుడ్, బట్ 50 rupeesకి ఎనఫ్. దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్, పర్ఫెక్ట్. టేస్ట్ వైజ్ ఇస్ నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, అండ్ హెల్దీ. చాలా లైట్గా అనిపిస్తుంది అన్నమాట. డైజెస్టివ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. చద్దన్నంలో ఉండే లాక్టిక్ ఆమ్ల బ్యాక్టీరియా పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. శరీరంలో వేడిని తగ్గించి ఎండాకాలంలో డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుందన్నారు. పులియబెట్టడం ద్వారా అన్నంలోని పోషకాలు, ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ B12 వంటివి మరింతగా వృద్ధి చెందుతాయన్నారు. దీంతో చద్దన్నం తినడానికి ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు ప్రజలు. ఇవేంటంటే మా ఇంట్లో కూడా వాడతాం వీటిని. ఈ మిల్లెట్స్ ఫుడ్ ఇక్కడ చూసినా బాగుంది. మిల్లెట్ ఫుడ్ టేస్ట్గా ఉంది. దీనివల్ల ఏంటంటే హెల్త్ బాగుంటుంది, ఆరోగ్యపరమైన చాలా విషయాలు, చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం కొన్ని రోగాలతో షుగర్, బీపీ వాటితో బాధపడే వాళ్ళు ఈ ఫుడ్ తీసుకోవడం మూలంగా సగం రోగాలు తగ్గిపోతాయి. విషయం ఏంటంటే డాక్టర్ దగ్గర పోవడం అవసరం లేదు. ఫుడ్ తీసుకుంటే ఫుడ్ ఎప్పుడైతే సరిగా తీసుకోమో డాక్టర్ దగ్గర పోతాం. మంచి ఫుడ్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది, రోడ్ సైడ్ దొరుకుతుంది, చీప్గా దొరుకుతుంది, బెస్ట్ ఫుడ్, మంచి ఆరోగ్యాన్ని. కాబట్టి నేను రెగ్యులర్గా తింటుంటాను. ఇంట్లో కూడా తింటాం, ఇక్కడ కూడా. ఎప్పుడైనా ఇంట్లో లేనప్పుడు ఇక్కడ తింటాను నేను. ఈ రైస్ తినే బదులుగా చాలామంది నేను చెప్పాడు, ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకునే వారికి రైస్కు బదులు మిల్లెట్స్ వాడాలి. మధుమేహ రోగులకు, బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి మిల్లెట్స్ ఆహారం ఉపయోగం అంటున్నారు నిర్వాహకులు. కొర్రలు, అరికెలు, సామలు, ఊదలతో చేసిన బిర్యానీ, ఇడ్లీ, దోశ, పులావ్ రుచులని పరిచయం చేస్తున్నారు. ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్గా మిల్లెట్స్ టిఫిన్స్ అందిస్తున్నారు. ఈ స్టాళ్లలో నూనె వాడకం కూడా తక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు నిర్వాహకులు. నల్గొండ నుంచి వస్తాం, డైలీ వస్తాం, వీక్లీ 4 times. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడల్లా టిఫిన్కి బదులుగా ఇదే తీసుకుంటున్నాం. ఎక్కువ దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ ఫుడ్. ఎక్కువ బయట టిఫిన్స్, ఈ ఆయిల్ ఫుడ్ కలిపి తినడం వల్ల గ్యాస్ ట్రబుల్ కానీ, ఈ ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్లో టైం టు టైం తినకపోవడం వల్ల పొట్ట రావడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది. దాంతోపాటు హెల్త్ బాగా ఖరాబ్ అవుతుంది. ఈ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్, ఎక్కువ న్యూట్రిషన్ ఎందుకు, మన పూర్వీకులు ఇవే తినోళ్ళు కాబట్టి మనం కూడా ఏ అలవాటు చేసుకుంటే ఆరోగ్యంతో పాటు కూడా చాలా బాగుంది. అందుకని దాదాపు 2 years నుంచి ఇదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఆరోగ్యంగా పరంగా బాగుంది. ఇక ఎక్కువ ఊబకాయం రాలేదు. ఇంతకుముందు నేను 93-94 kgs ఉన్నా. ఇప్పుడు బిలో 75 వచ్చేసిన ఒక 8 monthsలో. దానివల్ల వాకింగ్ చేయగలుగుతున్నాం. గ్యాస్ ట్రబుల్ బాగా తగ్గిపోయింది. కొంచెం ఆరోగ్యపరంగా చాలా బాగుంది. చద్దన్నం మిల్లెట్స్తో తయారు చేసిన ఆహారం తినడంతో ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతోందంటున్నారు నగరవాసులు.